we are going to talk about computers. Really interesting, right? Computers ගැන ඉගෙන ගන්න තමයි යන්නේ. හරි. Basic question. What is a computer? Computer එකක් කියන්නේ මොකක්ද? හැමෝම computers පාවිච්චි කරනවානේ, laptops වෙන්න පුළුවන්, desktop machines වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ tabs වෙන්න පුළුවන්. So everything, those are all computers. Computer එකක් කියලා කියන්නේ electronic device එකකට. So listen carefully. A computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory that can accept data, process the data according to specified rules, produce information, and store the information for future. Right. What you want to do is, when there's a question like what is a computer, then you have to memorize the keywords. You have to remember the keywords that I'm going to show you now. A computer is an electronic device. So this is one of your keywords. Electronic device. You don't need to write each and every word in the slide. Just remember, if you are writing the keywords with a meaningful way, but you have to write it in a meaningful way. Meaningful වෙන්න නැතුව ලියන්න නැතුව නම් උත්තරේට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේ කියන keywords ඇතුළත් කළා ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ඔයා වාක්‍ය ගැට ගැහුවොත් you will receive marks. A computer is an electronic device operating under the control of instructions. So if I am studying this, I will cut these words. Operating under the control of. I will say a computer is an electronic device operating under instructions stored in its own memory. So that is very important. Stored in its own memory. What do you mean by own memory? මිනිහෙක්ටත් මතකයක් තියෙනවානේ. ඒ වගේමයි computer එකටත් මතකයක් තියෙනවා. ඒ මතකයෙන් තමයි එයා සියලුම වැඩ කරන්නේ. computer එකට හිතන්න හැකියාවක් නැහැනේ. අපි කියන දේ තමයි එයා කරන්නේ. So අපි කිව්වොත් එහෙම අපේ machine එකට, අපේ desktop machine එකට කිව්වොත් එහෙම මගේ index number එක type කරන්න. Will they type it? No, they can't understand our language. They have a language of their own. එයාලටම වෙන් වෙච්ච language එකක් තියෙනවා. So we need to study that language to talk with the computer. ඉස්සල්ලා මම ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලගෙන් ඇහුවා ඔයාලට පුළුවන්ද ඉංග්‍රීසියෙන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලාස් එක කරොත් තේරුම් ගන්න. නැත්නම් මම mix languages වලින් කතා කරන්නද? නැත්නම් සිංහලෙන්ම ඕනිද? Likewise I asked, right? That is because there are people who can understand English and some people there are who doesn't know English and who doesn't understand any of these. But your program is in English, so I need to teach you in English. So I'm not going to use whole Sinhala in the lecture, but several parts I will be explaining in plain Sinhala. So don't worry. So that is why we have a communicational way. අපිට තියෙනවා communicate කරන ආකාර. ඒ communicate කරනකොට communicate කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? sannivedanaya කරනවාටනේ. sannivedanaya කරන්න දෙන්නෙක් ඉන්න ඕන අවම වශයෙන්. තනියෙන් sannivedanaya කරගන්න බෑනේ. එතකොට මිනිස්සු හිතයි මුට පිස්සෙක් තනියෙන් කතා කරනවා. Likewise. So there should be at least 2 people. දෙන්නෙක් ඉන්න ඕන. So if somebody communicates with the other, එක්කෙනෙක් තවත් එක්කෙනෙක් එක්ක communicate කරනවා නම් මොකද ඒ දෙන්න අතර තියෙන්න ඕන දේ? ඒ දෙන්නට කතා කරන්න පොදු මාධ්‍යයක් තියෙන්න ඕන. like පොදු භාෂාවක්. දෙන්නම සිංහල. එහෙම නැත්නම් දෙන්නම ඉංග්‍රීසි. එක්කෙනෙක් සිංහල කතා කරනකොට අනිත් එක්කෙනාට සිංහල තේරෙන්නේ නැත්නම් එයා හින්දි මිනිස්සෙක් කියලා හිතමු. එයා හින්දි මිනිස්සෙක් නම් අර මිනිස්සයා සිංහලෙන් කතා කරාට එයාට තේරෙන්නේ නැහැනේ. So both of them you have to use a common language like English or something like that. So when we communicate with the computer, we need to study its language because it's a machine, it's not a person.
මැෂින් එකක්නේ. එයා මිනිස්සෙක් නෙවෙයිනේ. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මාරුවෙන් හරි එයාගේ language එක ඉගෙන ගන්න. So when it comes to a computer's language, it is little bit different and little bit difficult to learn. We will look at those things in our further lectures. So here අපි කම්පියුටර් එකකට මොනවා හරි කරන්න කියලා කියනකොට එයාගේ භාෂාවෙන් ඒක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් වෙනවා. නේද? මම දැන් ඔයාට කියනවා හරි. මම දැන් අර ලින්ක් එකක් දැම්මා. ඒ ලින්ක් එක ඕපන් කරන්න. I'm giving you instructions. I'm asking you to do something for me. So if I say it in a common language that you can understand, then you will be able to get it and execute that thing. ඔයාට මං කියන දේ තේරෙනවා නම් විතරයිනේ ඔයාට පුළුවන් මං කියන දේ කරන්න. So I have given instructions to you to open up that link. මං ඔයාලට කිව්වා අර link එකට ගිහිල්ලා ඒක open කරගන්න කියලා. So මම කියපු language එක ඔයාට තේරුණ හින්දා තමයි ඔයා ගිහිල්ලා ඒක open කරලා ඒ වැඩේ කරේ. මං ඕක වෙනම භාෂාවකින් කිව්වා නම් එහෙම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති භාෂාවකින් දුන්නොත් එහෙම ඔයා කොහොමද ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක එක්සිකියුට් කරන්නේ? කොහොමද ඔයා ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක මේ ක්‍රියාවට නංවන්නේ? It is impossible, right? So there should be okay, a computer is an electronic device. Electronic device is one of your keywords. Operating under instructions. හැම වෙලාවෙම එයා වැඩ කරන්නේ උපදෙස් මත. ඒ උපදෙස් කොහෙද තියෙන්නේ? එයාගේ මතකයේ. ඒ උපදෙස් ගබඩා කරලා තියෙන්නේ එයාගේ මතකයේ. මතකය means the RAM, ROM, floppy disk, hard disk, likewise. Those are the memory peripherals. But here, in its own memory means we will learn it later. You need to remember instructions are stored in its memory. That's all. That can accept data. That means computer එකට අපි දෙනවා input එකක්. ඇයි අපි අතරම computer එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? නිකන් හිතමුකෝ. දැන් හැමෝම computer එකක් ගන්න මේ දත කනවනේ. i7 කියයි, ඊට පස්සේ iMac කියයි, i5, i3 likewise, you know. generation එකකින් generation එකට මේ machine මාරු කරන කට්ටිය ඉන්නවා නිකන් phone මාරු කරනවා වගේ. But why we are using a computer? Let's say I'm a graphic designer. Then I need something, you know, අඩුම තරමේ i7 එකක්වත් ඕන මගේ වැඩවලට. Because I need to work with Photoshop, Illustrator, then Premiere, likewise. I have to deal with so many applications. අපි පාවිච්චි කරන application එක සහ අපි වැඩ කරන්නේ කුමක් සඳහාද කියන එක මත අනුව තමයි අපි computer එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන සහ computer එකක් මේ මිලදී ගන්න ඕන. අපි කරන්නේ typing වැඩ ටිකක් විතරයි නම් අපිට i3 එකක් දැනට හොඳටම ඇති. But ඊට එහායින් ගියා අපි data mining, data analysis, you will learn about those things. Cyber security things, and let's say we are dealing with something regarding graphic design, animations. Then we need something more complicated than i3. i3 එකට වඩා වැඩි දෙයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. So always, why we are using a computer, back to the lesson, අපි computer එකක් පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි අපි යාට මොනවා හරි input එකක් දීලා අපි ඒකෙන් මොනවා හරි output එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ගාව තියෙනවා මාස 6ක වර්ෂාපතනය. බදුල්ලට කොහොමද වර්ෂාපතනය හම්බුනේ කියලා මාස 6ක විස්තරයක් අපි ගාව තියෙනවා. හරිද? මං ඒක කම්පියුටර් එකට ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ මං ගාව මොකක් හරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා නම් මං ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඒක ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික දාලා ඒකෙන් අවුට්පුට් එකක් ගන්නවා. ඒ අවුට්පුට් එක මොකද්ද? හෙට වහිනවද? හෙට බදුල්ලට වහිනවද? තව සතියකින් වහිනවද? Likewise, we are getting an output. You know, we are using that input to make something worthy. මොනවා හරි විශේෂ යමක් හදාගන්න තමයි අපි මේ input එක use කරන්නේ.
තේරුණාද? So here back to the explanation. A computer is an electronic device operating under instructions stored in its own memory, which accept data in the sense input. Data තමයි අපි යාට හැම වෙලාවෙම දෙන්නේ. Data, process the data. You don't need the rest of the part. Process the data to produce an output and store the information for future use. ඇත්තටම මෙතන කම්පියුටර් එකකින් මොකද්ද වෙන්නේ? කම්පියුටර් එක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක්. ඒක වැඩ කරන්නේ set of instructions මත. ඒ instructions ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ එයාගේ memory එකේ. එතකොට එයාට අපි data කියන දේවල් input කරන්න ඕනේ. එතකොට එයා ඒක process කරනවා instructions වලට අනුව process කරලා අපිට output එකක් දෙනවා. අපි ඒ output එක ඉදිරි අනාගතයේ වැදගත් දෙයකට භාවිතා කිරීමට ගබඩා කරනවා. අන්න ඔය හරුපේ තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. Did you understand? Did you understand so far? ඔයාට තේරුණාද මං කියපු එක? කොහොර handsome කොල්ලා. කියමු බලන්න තේරුණාද කියලා? I just forgot the name. Oh, miss. Ari, right. So you can understand me, right? ඔයාලට මාව තේරෙනවනේ මං කියන දේ මොකද්ද කියලා තේරෙනව නේද? So I know this is your first year of study, and we are facing a difficult time with the pandemic issue, but make it useful. I mean, ඒක තවත් ආශිර්වාදයක් කරගන්න. අපිට කාලේ ඉතිරි යන්න එන්න ඊට පස්සේ මේක එක දිගටම ගෙදර ඉඳලා කරන්න තියෙන වැඩක්. So හිතන්න ඒක blessing එකක් කියලා. ඒක ඔක්කොටම වැඩිය හොඳ දෙයක් කියලා හැම වෙලාවෙම හිතන්න. Don't think that Zoom is not a good thing. But the thing is, however we are going to manage our studies. කොහොම හරි අපි අපේ ජීවිතේ පස්සට යන්න නැතුව ඉස්සරහට යන්න එපා. ඒකට අපි මොනවා හරි කරලා ඉගෙන ගන්න එපා. So this is a way. Be grateful about the opportunity that you have given. And we will do this together. Okay? If you have any doubts, ඔයාට මොනවාම හරි doubts තියෙනවා නම් just ask me. I will hear and I will answer them. And if you can't understand any of these, just ask me. I will explain it again and again. Okay? I'm your teacher and I'm your friend, so you can ask me anything. But when it comes to your assignments, I am not a friend of yours. I will give marks in a strict manner, and if I find something copied, if you have borrowed the friend's assignment, මේ යාළුවාගේ assignment එක අරගෙන එකම ලියලා තිබුණොත්, what I am going to do is I'm going to divide the marks. If I see the same answer with 4 people, excuse me, then you will get 25 marks for each. So I'm going to give you the divided marks because there is a group work ne. ඔයාලා එකතු වෙලා කරපු වැඩක් වගේනේ. If you are doing it alone, even if it's wrong, I am giving you another chance. So if I find you copied, then don't think that I am giving you any excuses. Just I'm going to divide the mark and give for the all. Right? Hi. මෙන්න තියෙනවා පරිගණකයේ ඉතිහාසය. බලන්නකො ඉස්සල්ලාම තිබිලා තියෙන vacuum tubes කියන ඒවා. මේ ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් හොයලා බලන්න. මේවට ඔක්කොටම පින්තූර දාලා lecture එක boring කරවන්න ඕනේ නැති හින්දා I'm just, you know, making up to you. You need to search things about vacuum tubes, transistors. කොල්ලෝ නම් දන්නවා ඇති මේ transistors කියන්නේ මොනවද කියලා. කෙල්ලෝ නම් I don't know whether they know or not. But transistor is a great thing in you know what we called motherboards, and transistor එක හොයාගත්තට පස්සේ තමයි ගොඩාක් ලොකුවට හදපු උපකරණ ටිකක් පොඩි වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ integrated circuit නැත්නම් IC හොයාගත්තට පස්සේ තමයි ඒ කුඩා කරපු උපකරණ තවත් පුංචි වෙන්න පටන් ගත්තේ.
ඒ දවස්වල තිබ්බ කම්පියුටර්ස් නිකන් ලොකු කාමරයකට දාලා තියන්න පුළුවන් තරම් ඒවා. ඒ කාමරයකට දාලා තියන්න පුළුවන් තරම් කිව්වම ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් ඒ වගේ මෙමරි එක එහෙම හොඳට තියෙන්නේ නැති නෑ. එයාලට කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණය හරිම අඩුයි. ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම එයාගේ මෙමරි එක තිබ්බේ උඩරිම 128 මෙගාබයිට්ස් වගේ. එතකොට හිතා ගන්න කොහොම මෙමරි එකක්ද කියලා. ටයිප් කරලා සෑහෙන වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕන අවුට්පුට් එක එනකම්. So those are the first generation computers we had. Integrated circuits හොයාගත්තට පස්සේ motherboards එන්න පටන් ගත්තා. motherboard එක එන්න පුංචි වුණා. දැන් ඔයාලා දන්නවා tabs විදිහට, ඊට පස්සේ smartphones විදිහට මේ හැම එකක්ම අපේ අතට එන්නේ හරිම හැන්ඩි විදිහටනේ. ඒ කියන්නේ ඕන තැනක ගෙනියන්න පුළුවන්. excuse me. එතකොට හරි පහසුයි පාවිච්චි කරන්න. මේ හැමදේම උනේ අර IC කියන ඒවා හොයාගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ මේ integrated circuits කියන ඒවා විශාල වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා 4th generation එකේදී. ඊට පස්සේ ඒක තව දුරටත් වැඩි කරලා දැන් microprocessors නැත්නම් silicon chips කියලා අපි කියනවා. ඒ තරමට processor එක චූටි වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා දැන් දකිනවා ඇති ගොඩක් desktop machines වල ඒ CPU එක නැත්නම් අපි කියන්නේ system unit එක දැන් එන්නේ නැහැනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේක මොනිටර් එකට තමයි මේ සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ඒ තරමට සිස්ටම් යුනිට් එකක් ඇතුලේ තියෙන දෙයක් පවා මොනිටර් එකක් ඇතුලට යන්න තරමට පුංචි වෙනවා කියලා කියන්නේ හිතා ගන්න. කොහොම දියුණුවක්ද කම්පියුටර් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. Right. What are the advantages of a computer? Computers කියවට ඇයි අපි කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා අහුවොත් එහෙම සමහර විට පිරිමි ළමයි නම් කියයි ගේම් එකක් ගහන්න මිස් මේ free fire ගහන්න ඔන්න ඔහොම මොනවා හරි කියයි නෑ. That is not the thing. We are using a computer for particular things. When you go for work, when you find an occupation, ඔයා රස්සාවකට යන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් දීලා ගේම්ස් ගහන්නවත් ෆිල්ම්ස් බලන්නවත් නෙමෙයි දෙන්නේ. ඒකෙන් particular දෙයක් ඔයාලට හොයලා බලලා කරන්න කියලායි දෙන්නේ. So this particular thing would be accountancy කරන ළමෙක්ට නම් ඒක accountancy සම්බන්ධ දෙයක්. banking sector එකට වගේ ගියා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් platform එකක වෙනම application එකක් පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න තියෙන එකක් වෙනවා. එතකොට තමන් පාවිච්චි කරන උපකරණය තමන් කරන රැකියාවට අදාළව තමයි අපිට එතකොට ඒ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. So the advantages of computer is high speed. Speed එක ගොඩක් තියෙනවා. පුංචි calculator එකේ ඉඳලා අපි හිතමු keys එකේ හරි fidget එකේ හරි තියෙන සම්පූර්ණ billing system එක. දැන් ඒ barcode එක read කරලානේ අපිට තනිකරම bill එක හැදෙන්නේ. අපි එතන වෙනමම එකතු කර දඟලන්න නැහැනේ. barcode එක read කරනවා එයා automatically ගාන හදලා දෙනවා. ඒ වගේ complex system එකකට යනකම්ම computer එකක් අපි පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි ඒකේ speed එක. එහෙම කරනකොට අපිට පුළුවන් computer එකකට පුළුවන් ඉක්මනින්ම දෙයක් අපිට කරලා දෙන්න. Computers have the ability to perform routine tasks at a great speeder than human beings. මිනිස්සු කම්පියුටර් එකක් හොයාගන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ ස්පීඩ් එක. මිනිස්සුන්ට පුංචි කාලයක් තුලදී කරන්න බැරි වෙච්ච දේවල් ගොඩාක් කම්පියුටර් එකකට කරන්න පුළුවන්. They can perform millions of calculations in seconds. තප්පර ගානක් ඇතුළත විශාල පරිමාණයේ calculations කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කම්පියුටර් එකකට. Accuracy. Computers are used to perform tasks in a way that ensures accuracy. අපි එයාට දෙන උපදෙස් හරියන තාක් කල් එයා අපිට හරි අප්ඩේට් output එකක් ලබා දෙනවා. Storage. Computers can store large amount of information. Any item of data or any instruction stored in the memory can be retrieved by the computer at lightning speed. මිනිහෙක්ගේ මතකයේ රඳවා ගන්න පුළුවන් දේවල් ප්‍රමාණය හරිම සීමිතයි. සහ ඒවා රැඳී පවතින වේලාව හරිම සීමිතයි.
එතකොට අපි පරිගණකයක් පාවිච්චි කරනත් අපි why we are using a computer is it has a large storage. අපිට උවමනා වෙලාවට ගන්න පුළුවන් විදිහට ගබඩා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා අහලා ඇති සර්වර්ස් ගැන. මොකද්ද සර්වර් එකක් කියන්නේ? අපි හිතමු Google. Google කියලා කියන්නේ browser එකක්නේ, search engine එකක්. Google වලට ගිහිල්ලා අපි මොනවා හරි type කරනකොට එයා කොහෙන්ද අපිට මේ දේවල් හොයලා දෙන්නේ? කවදාකවත් හිතුවද ඔයගොල්ලෝ? ඇරිසෝනා වල නැත්නම් ඇමරිකාවේ එක ප්‍රාන්තවල ලොකු warehouse ඇතුලේ විශාල සර්වර්ස් තියෙනවා. මේ සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ හරියට මේ CPU එකක් වගේම තමයි. ඊට වඩා හරිම complicated එකක්. ඊට වඩා මේ සෑහෙන දියුණු කරලා හදපු දෙයක්. එතකොට මේ සර්වර් එකක ගබඩා කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි Google එකෙන් ඉල්ලන හැම දෙයක්ම අපිට හොයලා දෙනවනේ තප්පර ගාණක් ඇතුළත. ඒ හොයලා දෙන හැම දෙයක්ම ගබඩා කරලා තියාගන්න ඒගොල්ලෝ ඒ සර්වර්ස් වල. ඒ සර්වර් එකේ පුංචි ඉඩකඩ වෙන් කරගෙන මෙන්න මේ කොටස මේ ටික මෙන්න මේ කොටස මේ ටික අපි ඉල්ලන පමාවෙන් ඒගොල්ලන්ට අරන් දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපි ඉල්ලන දේවල් ඒකේ ගබඩා කරලා තියාගන්න. විදුලි කොටනවා වගේ ස්පීඩ් එකෙන් අපි ඉල්ලන ප්‍රමාණයෙන් අරන් දෙනවා. So that is the storage. ගබඩා කිරීම විතරක්ම නෙවෙයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. අපි ගබඩා කරන දේ අපිට ආපහු retrieve කරනවා. retrieve කරනවා කියලා කියන්නේ නැවත ලබා ගන්න. නැවත ලබා ගැනීමේදී ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒ ගබඩා කරලා තියෙන දේ අපිට උවමනා වෙලාවේ අපි සර්ච් කරනකොට හම්බ වෙන්න පැය ගාණක් යනවනම් so that is useless. එහෙනම් අපිට කම්පියුටර්ස් වැඩන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි තවමත් library පාවිච්චි කරනවා, තවමත් පොත් පෙරලනවා. So there's no need of computers. But අපි මම කියන්නේ පොත් කියවන එක නරකයි කියලා. but පොත් කියවන්න මේ වැය කරන කාලය ඇතුළත අපිට පුළුවන් Google හරහා පොත් 100ක දැනුම ලබා ගන්න. හරියට පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. right. automation. මොකද්ද මේ automation කියලා කියන්නේ? Computers can be instructed to perform complex tasks automatically, which increases the productivity. Computer එකට පුළුවන් complex tasks. complex කියන්නේ හරිම සංකීර්ණ දේවල් තනිවම automatic කියලා කියන්නේ ස්වයංක්‍රීය කියන එකනේ. තනිවම මේ ඒක ඒගොල්ලන්ට instruct දෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි සංකීර්ණ දෙයක් මේ ස්වයංක්‍රීයවම ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒකෙන් productivity එක වැඩි වෙනවා. ඵලදායීතාවයයි වැඩි වෙන්නේ. Diligence. Computers can perform the same task repeatedly and with the same accuracy without getting tired. ඒ කියන්නේ අපිට නම් එකම වැඩේ අපි අකමැති මොනවා හරි දෙයක් කියලා හිතමුකෝ. අපි අකමැති දේවල් එකම දවසේ දෙපාරක් තුන් පාරක් කරන්න වෙනකොට අපිට එපා වෙනවා. අපිට මහන්සි දැනෙනවා. But computer is not something like getting tired. He is not used to be tired. He can perform the same thing again and again for million times. He is not getting tired. Versatility. Computers are flexible to perform both simple and complex tasks. Versatility කියලා කියන්නේ එයා flexible පුංචි දේ ඉඳලා මහා සංකීර්ණ දේ වෙනකම්ම අපි කියන ඕනෑම දෙයක් කිරීමට තරම් එයා versatile. එයාට හැකියාව තියෙනවා ඒ ඕනම જાතියක දෙයක් ඉක්මනින් අපිට කරලා දෙන්න. ඒක සංකීර්ණ වුණත් එකයි එයාට සරල වුණත් එකයි. Cost effectiveness. Computers reduce the amount of paperwork and human effort, thereby reducing costs. අපි හිතමු මෙහෙම ඔයාලා අහලා දිනවද දන්නේ නැහැ ඩෙන්ටිටි කාඩ් ඔෆිස් එකේ දැන් ඔක්කොම කරන්නේ ඔන්ලයින් නේ ගොඩක් දේවල් ඔන්ලයින් බවට හැරිලා තියෙනවා ඉස්තර ඩෙන්ටිටි කාඩ් ඔෆිස් එක පැත්තක තියන්නකෝ ඉස්තර
අපි උපැන්න සහතිකයක් ගන්නවා නම් මං ඉපදුනේ වැල්ලවායේ නම් මං දැන් ඉන්නේ කොළඹ නම් මං ආපහු යන්න ඕනේ වැල්ලවායේ හොස්පිටල් එකට. ඒ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න. මං ගාව තියෙන බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකට මට ඔරිජිනල් කොපි එකක් ඕන නම් මං ආපහු ඒ ස්පිරිතාලෙටම ගිහින් තමයි ගන්න ඕනේ. Sorry, excuse me. But now because of the online system හැම එකක්ම online කරලා තියෙන හින්දා ඔයා කොළඹ නෙමෙයි ඔයා කොහේ හිටියත් ඔයා ඉපදුනේ මොන පළාතේ වුණත් මොන දිස්ත්‍රික්කයේ වුණත් ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා ඔයාට ඔයාගේ birth certificate එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. You don't need to go to that area. ඔයා ආපහු එතනටම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ඉන්න තැන ඉඳලම ඔයාගේ birth certificate එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. So this is a cost effective thing, right? නිකන් හිතන්න. ඉස්සර government office වලට යනකොට ඉස්සර කතා බලන්නකෝ. ඒ කතාවල තියෙන්නේ government office එකක් කිව්වම එකපාරම මතක් වෙන්නේ මේ ෆයිල් ගොඩ ගැහිලා ඊට පස්සේ එක පැත්තක යන එක පැත්තක එන කියලා ගහලා මේ ෆයිල් ඒගොල්ලෝ වෙන් කරන්නේ. ඒතොල් කරලා ඉවර වේව තමයි යන කියලා පැත්තට දාන්නේ. කරන්න එනේව තමයි එන කියන පැත්තට දාන්නේ. So they have tons of files and tons of paper. They are writing down each and everything on papers. They believe that writing on papers is the effective thing in a government office. But now everything is digital, everything is online. They don't need papers, pens anymore. So that is cost effective. බොහෝ දුරට වියදම් කපා හැරීමේ ක්‍රමයක් තමයි using computers කියන්නේ. Functions of a computer. මොකද function එකක් කියන්නේ? computer එකක ක්‍රියාවලියක්. මොනවද computer එකකින් ඇත්තටම කරන්නේ? Computer perform 4 basic operations. computer එකට තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් operations 4ක්. It receives data and instructions from the input device, process the data as per instructions, provides the result in a desired form, store for future use. හරි. දැන් මේ ටික කියනකොට මේක අහලා පුරුදුයි. මේක අපි කලින් කිව්වද? ඔව්. කම්පියුටර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකේදී අපි මේක කතා කරා. data සහ instructions input devices වලින් අරගෙන instruction වලට අනුකූලව data එක process කරලා ඒක output එකක් විදියට දීලා නැවත ගබඩා කිරීම කරනවා මේ future use එකට. ඉදිරි අනාගතයේ සඳහා අවශ්‍යතාවයකට ඒක අපි ගබඩා කරනවා. So these are the main functions of a computer. Computer එක ප්‍රධානතම ක්‍රියාවලිය. ක්‍රියාදාමයන් තමයි ඔය තියෙන්නේ. These operations comprise the information processing cycle collectively. These operations process data into information and store it for future use. මේකට අපි කියනවා information processing cycle එකක් කියලා. එතකොට සමස්තයක් විදිහට ගත්තම කම්පියුටර් එකකින් මොකද්ද කරන්නේ? input එක විදිහට data ගන්නවා, දීලා තියෙන instructions විදිහට ඒක process කරනවා, output එක අපිට පෙන්නනවා, ඉදිරි අනාගතය සඳහා ගබඩා කරනවා. බලන්න හරි ලේසියිනේ. මතක් කරන්න ආයෙ මාත් එක්ක. data input එක විදිහට data ගන්නවා, දීලා තියෙන instructions විදිහට වැඩේ කරනවා, ඊට පස්සේ output එක අපිට පෙන්නනවා, ඊට පස්සේ ඉදිරි අනාගතයේ සඳහා ගබඩා කරනවා. So this is the information cycle, information processing cycle. What is a program? Program එකක් කියන්නේ මොකක්ද? කවුද දන්නේ program එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Anybody? කාට හරි idea එකක් තියෙනවද මොකද්ද මේ program එකක් කියන්නේ කියලා? අපි කිව්වා computer එකකට වැඩ කරන්න නම් අපි instructions දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ instructions වලට තමයි අපි කියන්නේ program එකක් කියලා. දැන් අපි word අපි හිතමු excel වල අංක ටිකක් type කරනවා.
ඒ අංක ටික ටයිප් කරලා අපි කියනවා හරි මට මෙන්න මේ ටික එකතු කරලා දෙන්න කියලා මම Excel වලට කියනවා. Excel වලට අපි ඒක කියන්න නම් equation එකක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. සමාන ලකුණු දැම්මා, sum කියලා ලිව්වා, වරහණක් ඇරියා, එකතු කරන්න ඕන අංක තියෙන cell numbers ටික දුන්නා. මේවා අපි ඉගෙන ගන්නවා පස්සේ. I'm just giving you an example. So that is the instruction. So that is a program. And this program we write to communicate with the computer. For a computer to perform operations, it must be given a detailed set of instructions that tells it exactly what to do. Right. අපි හිතමු හරි අපි බලනවනේ YouTube වල කෑම හදන එක. අපේ අම්මා channel එක හැමෝම බලනවනේ. Varuni's Kitchen හැමෝම බලනවා. Right. අපේ අම්මා එකේ වීඩියෝ එකක් බලනකොට she's giving instructions one by one. She's saying like පිටි 250ක් ගන්න. ඒකට වතුර කෝප්ප දෙකක් එකතු කරන්න. Right? She's saying like that. She's giving instructions. And that is a program. That is a set of instructions. So these set of instructions we call a program. So the difference is these instructions we are giving to a computer. Right? ඒක සම්පූර්ණ detailed instruction වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි එකපාර අවශ්‍ය කලමනාල ටික කියන්නේ නැතුව එකපාර හදාගෙන ගියාට අපි දන්නේ නැහැනේ මොනවද දාපු දේවල් කියලා. මොකද සීනි ඇඩ් කරත් අපි දන්නේ නැහැ ලුණු ඇඩ් කරත් දන්නේ නැහැ දෙකම සුදු පාටයි. So first of all she need to say what are the ingredients that we are going to use during the process. අපි මොනවද පාවිච්චි කරන ingredients කියලා කලින් කියන්න. Before processing for a specific activity begins, the program corresponding to that activity is stored in the computer. මොනවාම හරි දෙයක් කරන්න කලින් එයා ඉස්සෙල්ලම බලනවා එයාට ඒකේ instructions එයා ගාව තියෙනවද කියලා. දැන් හිතන්නකෝ print එකක් තියෙනවා. print එක අපි machine එකට set කරනවා. දැන් කාලේ printers නම් නිකම්ම set වෙනවා. නිකම්ම automatically install වෙනවා. එයා ගාව මේ drivers එයා automatically දැන් computers ගන්න හින්දා. but ඉස්සර අපි හිතමු ඉස්සර එකක් කියලා. computer එකට printer එක ගැහුවට විතරක් මදි. printer එක computer එකට සම්බන්ධ වුණා කියලා අපි computer එකට කියන්න ඕන. ඒ කියන විදිහ තමයි drivers installation කියන්නේ. සමහරට මේ ගෑනු ළමයින්ට ටිකක් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. but I know boys they know about this. When we format our computer nowadays, when we install Windows 10, Windows 11, they are automatically taking the drivers. Drivers කියලා කියන්නේ machine එකේ තියෙන එක එක parts. motherboard එකක් කියලා එකක් තියෙනවානේ. මේ motherboard එකට සම්බන්ධ වෙච්ච ඒවා තියෙනවා processor එක, ඊට පස්සේ VGA card එක, sound card එක likewise. So these each and every instrument or each and every part we have to identify to the computer. We have to introduce those items to the computer. Computer මෙන්න තියෙන ඔයාට අලුතින් set කරපු sound card එක. Computer මෙන්න තියෙන ඔයාට මම DDR3 අලුත් RAM එකක් ගැහුවා. අපි ඒක ගහලා විතරක් මදි. ඒක හැම වෙලාවෙම computer එකට හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. So those are the drivers. So set of instructions එයාට කලින් අපි දීලා තියෙනවා. Yes? Any question? Hello? Okay. So set of instructions අපි කලින්ම දීලා තියෙන්න ඕනේ. Once the program is stored, the computer can begin to execute the program's first instruction. Program එක ඒකේ තියෙන තාක්කල් එයාට පුළුවන් අපි දෙන data output එකක් විදියට හරවන්න පටන් ගන්න.
So these set of instructions are called a program. The computer executes one program instruction after another until the activity is complete. Let's say, වතුරක උණු කරන්න, තේකොළ කෝප්පයට දමා ගන්න, උණු වතුර තේකොළ සහිත කෝප්පයට දමන්න, මද වේලාවක් වසා තබන්න, අවශ්‍ය පරිදි සීනි එකතු කර පෙරා ගන්න. Right? So these are the set of instructions I have given. For what? To make a plain tea. Right? So මේ instructions එකින් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකකට පස්සේ. තේකොළ දාන්න නැතුව තේකොළ පෙරලා අයින් කරන්න බෑනේ. So it has to be one after the other. එක instruction එකකට පස්සේ තමයි හැම වෙලාවෙම අනිත් instruction එකට යන්නේ. එහෙම නැතුව program එකක් complete වෙන්නේ නැහැ. So these set of instructions have to be executed one after the other. Program එකක් කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? A set of instructions which is given to the computer, which is stored in the computer to do a specific activity. That is a program. These programs or these instruction has to be executed one after the other. So that is really important. එකක් පස්සේ එකක් තමයි execute කරන්නේ. So people, are you here? Okay, 24 are here. So I'm going to move to the Padlet now. So get ready, guys. I'm going to give you 5 marks. And for the first 5 people who are going to answer the question, here we are in the Padlet. Right. So I'm going to type the first question. Question number 1. Question number 1. What is a computer? Okay, right, guys? Give me the answer. I don't need the whole blah, blah, blah thing. I just need the keywords. Okay, I got an answer. Question number 2 is here. Don't post any answers for the question number 1. Let's move to the question number 2. Provide the results. So 007, this is not a complete answer. And thank you so much for trying it out. ඔයාලගේ assignments වලට මේ ලකුණු එකතු වෙයි. Right. Let me know if you had any issues with Padlet. So now we are going to take a look at data and information. Data කියලා කියන්නේ මුකුත් process කරපු නැති දේවල් වලට නිකම්ම bunch of මේ අංක ටිකක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයා මේ classroom එකේ ඉන්නවා නම් මම ඒ classroom එකේ ඉන්න ළමයිගේ නම ලියාගෙන එයාගේ උස ඊට පස්සේ නම මේ කියන ඒවා ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරගත්තට බැලූ බැලමට ඒ නිකම්ම නම් ටිකයි නිකම්ම උසයි නම් තියෙන්නේ. මට ඒකෙන් ඇත්තටම ගන්න දෙයක් නැහැනේ. But if I am using that thing to produce a new thing, අපි හිතමු මං එයාගේ උසයි බරයි දෙකම මනිනවා. ළමයින්ගේ classroom එකේ ඉන්න ළමයි හැමෝගෙම උසයි බරයි දෙකම මනිනවා. ඒ මැනලා ළමයින්ගේ උසටයි බරටයි හරියන්න BMI එක හොයනවා. ඒ කියන්නේ උසට සරිලන බරක් තියනවාද කියලා. So that would be an information. ඒ කියන්නේ ඔහේ bunch of data ටිකක් අපි පාවිච්චි කරලා අපි meaningful දෙයක් හදාගන්නවා. ඒකෙන් conclusion එකකට එනවා. හරි. මේකේ ඉන්නේ ගොඩක්ම මහත ළමයි. සහ healthy නැති ළමයි. මොකද උසට සරිලන බර නැහැ. නැත්තම් බර වැඩි. නැත්තම් උස මදි. So I'm getting an analysis about your class. ඔයාගේ සම්පූර්ණ class එක ගැන මම එතකොට analysis එකක් ගන්නවා. So that is called data and information. Information conveys meaning and it is useful to the people. Information එකක් හැම වෙලාවෙම මිනිසුන්ට useful. But නිකන් data ටිකක් දුන්නොත් එහෙම ඒකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. During the output operation,
The information that has been created in is put into some form, such as a printed report, or it can be stored on the computer for future use. අපි අර data ටික BMI එක අරගෙන හදලා අපි BMI එක හදන්නේ Excel වල කියලා හිතමුකෝ. Excel වල හදලා ඒක print එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉස්සරහා පාවිච්චිය සඳහා මේ save කරනවා. So that is called for future use. බලන්න මම ගන්නවා සෝඩා දෙකක්. medium size සෝඩා දෙකයි. one small turkey, salad එකයි, bag of chips, cookies. මම මෙන්න මේ සෝඩා දෙකක් ගන්නවා. turkey submarine එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ salad එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ chips bag එකක් ගන්නවා. cookies තුනක් ගන්නවා. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා එකක මිල. මං මෙන්න මේක මේ එකින් එකේ හැම එකේම බාකෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. මේ එක එක බඩුව මං මේ බාකෝඩ් එකෙන් රීඩ් කරනවා. ඒ රීඩ් කරාම කම්පියුටර් එක මොකද්ද කරන්නේ? මේ එකක මිල අපි ගන්න ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරනවා. ඔන්න හොඳට බලන්න. එකක මිල තමයි මේ තියෙන්නේ. each කියලා කියන්නේ එකක මිල. මං ගන්නවා නම් සෝඩා දෙකක්. එකක මිල හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි කරලා මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවද රිසිට් එකේ තියෙනවා ටෝටල් එක. මේ තියෙන්නේ ටෝටල් එක. සෝඩා එකක මිල වැඩි කරනවා දෙකෙන් මේ තියෙන ටෝටල් එක. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ ඒ වගේ එකතුව මෙන්න මෙතනට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දුන්න සල්ලි ගාන මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතිරි මෙතන තියෙනවා. So this is a whole process. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ process එක මම කොලයක print කරලා bill එකක් විදිහට customer ට දෙනවා. Or otherwise, if I'm storing this thing for future use, I'm just giving a print and I'm saving this for my future reference. ඇයි සාමාන්‍ය මේ වගේ දෙයක් මම ගබඩා කරගන්නවා නම් ගබඩා කරන්නේ. හේතුව තමයි මට පුළුවන් ඕනනම් කස්ටමර්ස්ලා 100ක් ආවනම් ඒ මාසේ ඒ ස්ටෝර් එකට ඒගොල්ලෝ මිලදී ගත්ත බඩු ටික දිහා බැලුවම මට හිතා ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු වැඩිපුරම අරන් තියෙන්නේ මොනවද? අඩුවෙන්ම අරන් තියෙන්නේ මොනවද? ඇයි අපි මේ වගේ දේවල් හොයන්නේ? Because we are doing a business. අපි business එකක් නේ කරන්නේ. වැඩියෙන් තියෙන දේ අපි එන ඊළඟ පාරේදී තව වැඩියෙන් ගේන්න ඕන. අඩු එක වැඩි ප්‍රමාණ වලින් මිලදී ගන්නේ නැතුව අඩු ප්‍රමාණ වලින් මිලදී ගන්න. So we are getting conclusions. අර තියෙන data පාවිච්චි කරලා අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපේ future use එකට අදාළ analysis එකක් කරනවා. So this is why we need data and information. So this is the process. During the process, what we do, we are calculating the whole amount. Who are users? User කියලා කියන්නේ ඔයා මම වගේ කට්ටිය. පරිගණකේ පාවිච්චි කරන කට්ටිය. So these people are called users. These are the parts of a computer. Printer, ඊට පස්සේ CD drive, DVD drive, a monitor, cam, woofers, subwoofers, then modem means ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු එකක්. දැන් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ routers. So external hard disk, internal hard disk, ඊට පස්සේ memory cards, scanners, flash drives, නැත්නම් USB drives. These are the things that we are using with computers. Components of a computer. මොනවද components කියලා කියන්නේ? Components කියලා කියන්නේ කොටස් වලට. මේ තියෙන ප්‍රධානතම කොටස් හතර. Input devices. අපි දැන් දන්නවා input devices කියලා කියන්නේ අපි data පරිගණකයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන devices වලට. The processor. Processor කියලා කියන්නේ අපි ලබා දෙන data information එකක් බවට පත් කරන කෑල්ල. අපි මෙයා ගැන වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්නවා. Memory. Memory කියලා කියන්නේ මතකය. ඒක ගැනත් අපි ඉගෙන ගන්නවා. Output devices. Output devices කියලා කියන්නේ අපිට අපි input කරපු දේ process කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් devices ටික. ඒක monitor එකක් වෙන්න පුළුවන්, එක printer එකක් වෙන්න පුළුවන්. So these are the output devices. See the picture.
අපි කීබෝඩ් එකෙන් ඉන්පුට් කරනවා CPU එකෙන් ප්‍රොසෙස් කරනවා ඉදිරි අනාගතයට මෙමරි එකේ ගබඩා කරනවා එහෙම නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ කරනවා බලන්න මේ එක පින්තූරයෙන් මුළු කතාවම කියන This is the block diagram of a computer system. I know you will never like these kind of diagrams. But මේක තමයි එයාගේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය. So you need to know about the whole functionality of the computer system. ඔන්න බලන්න. මේ තියෙන සම්පූර්ණ computer system එකක් වැඩ කරන විදිහ. So you need to remember this because this would be asked in your question paper. මේක අනිවාර්යෙන්ම අහනවා. එහෙනම් මේක මතක තියාගන්න. අපි දන්නවනේ මුළු මිනිහෙක්ගේ ඇඟක් ගත්තම ඒ මිනිස්යාගේ ඇඟේ මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන විදිහක් තියෙනවානේ. හදවතෙන් ලේ පම්ප කරනවා. ඊට පස්සේ එක එක අවයව වලින් එක එක කොටස්නේ එක එක දේවල්නේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට මතකයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්නායු පද්ධතියක් තියෙනවා. So likewise, this is a kind of system. මේකත් ඒ වගේම පද්ධතියක්. මේක අපේ ඇඟේ තියෙන පද්ධතිය තරම් අමාරු නෑ. මේකේ තියෙන්නේ කොටස් කීපයක්. එතකොට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේකේ data flow සහ control flow කියලා flows දෙකක් තියෙනවා. මේ flow එකක් කියලා කියන්නේ මාර්ගයක්. ඒක වචනෙට බය වෙන්න එපා. flow එකක් කියලා කියන්නේ මාර්ගයකට. මේ කඩිරි සහ අර තද ඉරි වලින් ඇඳලා තියෙන්නේ data කොහොමද මේ මුළු පද්ධතිය පුරාම ගමන් කරන්න කියලා. මේක හරියට පාරවල් ටිකක්. බදුල්ලේ ඉඳලා මුතියංගනයට යන පාර. බදුල්ලේ ඉඳලා ATI එකට යන පාර. ආන් ඒ වගේ. බදුල්ල බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉඳලා ATI එකට යන පාර. බදුල්ල බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉඳලා මුතියංගනයට යන පාර. බලන්න. ඒ වගේ හිතන්නකෝ. So here අර ලොකු කොටුව දිහා බලන්න. මම මේ කියන්නේ CPU එකයි main memory එකයි ඔක්කොම තියෙන ලොකු කොටුව. මේ ලොකු කොටුවේ ඇතුලේ ඉස්සලම ඔයයි ලොකු කොටුව ඇඳගන්න. ඒ ලොකු කොටුව කොටස් දෙකකට බෙදන්න ඕනේ. එකක් CPU එක අනික main memory එක. ඔයාලට මේක පොඩක් තේරෙනවා මම පස්සේ කරන පාඩම් වලදී. but දැනට මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. පළවෙනි කොටස තමයි CPU එක, දෙවෙනි කොටස තමයි main memory එක. CPU එක ඇතුලේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා තව. control unit එක සහ arithmetic and logic unit කියලා. දැන් CPU එක පැත්තක තියන්නකෝ. CPU කියලා කියන්නේ central processing unit. ඒක තමයි වැඩ. ඒක තමයි මේ මුළු සම්පූර්ණ system එකේ තියෙන වැදගත්ම කොටස. හරි. main memory එක තියෙනවා. main memory එකට වම් පැත්තෙන් අඳින්න input device එක, දකුණු පැත්තෙන් අඳින්න output device එක. කෙලින්ම යටින් අඳින්න storage එක. මේ ඉරි නැතුව හිතන්නකෝ. මේ ඉරි ගැන නිකමටවත් හිතන්න එපා. input device එකක් තියෙනවා, output device එකක් තියෙනවා, storage එකක් තියෙනවා, central processing unit එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කලින් මතකයිද මම කියා දුන්නා මෙන්න මේක. මම කිව්වේ ඒක දිහා බැලුවම සම්පූර්ණම කතාව කියවෙනවා කියලා. මතකයිද? input එකක් තියෙනවා, input එකක් තියෙනවා, output එකක් තියෙනවා. හරිද? storage එක කියන්නේ මේ memory එක කියන එක. storage එක තියෙනවා, CPU එක තියෙනවා. ඉතින් එච්චරයි නෑනේ. මේකේ මොනවද අමාරු? So inside the CPU you will find control unit and arithmetic and logic unit. You can CPU එක හැදිලා තියෙන්නේ තවත් අවයව දෙකකින් control unit සහ arithmetic and logic unit වලින්. ඒක තමයි computer එකේ හදවත CPU එක. දැන් බලන්න මේ අයිනකින් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට data flow සහ control flow. ඒ කියන්නේ මේක හරියට බස් යන පාර සහ බයිසිකල් යන පාර වගේ. පාරවල් දෙකක්. හරිද? නිකන් හිතන්නකෝ තිත්තිරියක මිනිස්සු යන පාර කියලා. අර හොඳ ඉරින් ඇඳලා තියෙන්නේ මේ බස් යන පාර.
එතකොට ඒ අයින මේ වෙනම මිනිස්සුන්ට පෙඩස්ට්‍රියන්ලට වෙනම පාරක් දීලා තියෙන්නේ ආරක්ෂාව සඳහානේ. එතකොට ඒ මාර්ගයේ කවදාකවත් බස් යන්නේ නැහැ. ඒතර මෙයාට වෙනම මාර්ගයක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේක. control unit එකෙන් පටන් ගන්න හැම එකක්ම control flow. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කඩිරි. හොඳට බලන්න. ඒකෙන් පටන් ගන්නවා පාරවල් පහක්. පාරවල් පහ මඳින්න ඕන කඩිරි වලින්. ඒ පාරවල් පහ හැම අනිත් හැම අවයවයකටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. බලන්න. input device එකට සම්බන්ධ වෙලා, main memory එකට සම්බන්ධ වෙලා, output device වලට සම්බන්ධ වෙලා, storage එකට සම්බන්ධ වෙලා, සහ arithmetic and logic unit එකට සම්බන්ධ වෙලා. හරිම ලේසි. මේ ටිකට කඩිරි දැම්මා. ඒ කියන්නේ control unit එක අනිත් හැම අවයවයකටම සම්බන්ධ කරා කඩිරේකින්. මේ හොඳ ඉර කියලා කියන්නේ data flow වෙන විදියට. input device එකට අපිට data අවශ්‍යයි. data ඇතුළත් කරා. ඒ ඇතුළත් කරාට පස්සේ main memory එක හරහා ඒ data process වෙන මේ ගබඩා කරගන්නවා. sorry process වෙනව නෙමෙයි ගබඩා කරගන්නවා. ඒ ගබඩා කරගත්තට පස්සේ ඒ memory එකේ තියෙන එක තමයි central processing unit එකට ගන්න. ඒ memory එකෙන් තමයි ඇදලා ගන්න. මේ central processing unit එකේ තමයි අර අපි කිව්ව program එක තියෙන්නේ. instructions ටික තියෙන්නේ. අපි data ටික දෙනවා. data ටික memory එකට රඳවා ගන්නවා తాවකාලිකව. ඒ රඳවා ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් process කරනවා CPU එක අරගෙන. data ටික memory එකෙන් අරගෙන ඔය උඩ ඊතලයේ කියන්නේ data ටික උඩට යනවා. process කරාට පස්සේ නැවතත් එන්නේ RAM එකට. කෙලින්ම storage එකට යන්නේ නැහැ. හේතුව ඇයි ඒ RAM එකේ తాවකාලිකව තියාගන්නේ? මොකද RAM එකෙන් කෙලින්ම ඒ වෙලාවේ output එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක తాවකාලික මෙමරියක් නේ. ඒතකොට කෙලින්ම ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ කරනවා මේ රිසල්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඒක අපිට ඉස්සරහට උවමනා වෙන දෙයක් කියලා. එතකොට අපි ඒක ස්ටෝරේජ් එකේ ගබඩා කරගන්නවා. ස්ටෝරේජ් එකේ ගබඩා කරන තමයි ඔය පහළට ඊතලේ දාලා තියෙන්නේ. මේ බෝල්ඩ් ඊතලෙන් කියන්නේ data ගමන් කරන මාර්ගය. ඔන්න බලන්න. input device එකේ ඉඳලා RAM එකට ගියා. ඒ හේතුව තමයි එකපාර process කරන්න යන්න බෑ. මොකද එකපාරම CPU එකට දුන්නොත් එහෙම workload එක වැඩි වෙනවනේ. එතකොට එයාට එකක්වත් කරගන්න බෑ. So we are keeping them in the RAM. RAM එකේ తాවකාලිකව තියාගන්න. RAM එකට කියනවා මේක චුට්ටක් වෙලා තියාගන්න. අරයාගේ වැඩ ටික ඉවර වෙනකම්. ඊට පස්සේ memory එකෙන් බලනවා CPU එකට දැන් මේක යවන්න සුදුසුයිද? ඔව්. එහෙනම් මේ data ටික අර input device එකෙන් ආපු data ටික යවනවා CPU එකට. CPU එකෙන් බලනවා මේක මොකද්ද සම්බන්ධයෙන් කරන්න ඕන වැඩක්ද? තාර්කික දෙයක්. එහෙනම් arithmetic and logic unit එකට යවනවා කියලා එයා ඒකෙන් ඒක process කරලා නැවත RAM එකට එවනවා. නැවත RAM එකට එවුවම කෙලින්ම output device through අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් print එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට හිතුනොත් මේක ඉදිරි අනාගතය සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා කියලා what we do is we are storing that piece of information in the storage. දැන් තේරුණාද? තේරුණාද කට්ටියට? ඒත් නැත්නම් තේරුණාද? තේරුණාද නැද්ද? තේරුණා. ඔව් මිස් තේරුණා. හරි. දැන් අපි මේක ගැන ගොඩක් හිතන්න එපා. මේ එක එක කොටස් ඔයාලට දැන් ඔය CPU එක ඇතුලේ තියෙන කොටස් දෙක ගැන මම දන්නවා මේ තාම තේරුන්නේ නැහැ. අපි මේක ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සරහදී. මේක ඇවිල්ලා බ්ලොක් ඩයග්‍රෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා හඳුන්වා දීමක් මේ තියෙන්නේ. අපි මේ කෑලි ගැන වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්නවා. මීට වඩා දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සරහට. control unit එකකින් පටන් ගන්න හැම එකක්ම කඩීරෙන් අඳින්න. පහළට තියෙන හැම කෑල්ලටම මේක සම්බන්ධ කරන්න. control unit එකේ ඉඳන් arithmetic එකටත් කඩීරක් තියෙන්නේ. control unit control flow. මතක තියාගන්නකෝ control flow හැම වෙලාවෙම පටන් ගන්න තිත්තිරකින්. input device එකේ ඉඳලා data flow එකක් තියෙනවා RAM එකට. RAM එකෙන් CPU එකට උඩටයි පහළටයි දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ RAM එකේ ඉඳලා storage එකට උඩටයි පහළටයි දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ output එකට එකක් තියෙනවා.
Then we will wind up the session. Thank you for being with me. Thank you so much.